पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान ने खुद आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एक अपना चैनल बनाने की बजाय सारे चैनलों को अधिकार देने की बजाय SGPC ने सीधे तौर पर बादल परिवार को फिर फायदा पहुँचाने की कोशिश की है और बादल परिवार के इशारियां से SGPC चल रही है। सीधा अटैक आ भगवंत मान का SGPC दे। मेरा ख्याल जो सरकार का काम है वो दखलअंदाजी नहीं करना बनता। उन्होंने काम आ भी इन्नी पैरवाई कर सकते भी धार्मिक अदारे आपकी मर्यादा ना चलन तो होर किसी धर्म च उत्थों कोई यह जिहा बयान ना आवे जिहड़ी खड़वाट पवे लोकां च। SGPC ने अपने लेवल पर 23 साल कुछ किया नहीं, रौला पैंदा रहा कि ये अरेंजमेंट गलत है, प्रॉपर ये पारदर्शिता होनी चाहिए। और जो प्रेशर पिया SGPC ने अपना नवा अरेंजमेंट किया तो हुण तुसीं कह रहे जे सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। नहीं, सरकार ने की लियांदा भी चोणां कराईयां जाण छेती। सरकार ने कई बार मता पास होया इहदे बारे। विधान सभा च कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार वेले भी मता पास होया सी भी चोणां छेती करवाईयां जाए। चरणजीत गुंडाला बोलना जी मैं। हाँ जी चरणजीत जी दसो तुहाडा की विचार है भी जिहड़ा SGPC ने नवा अरेंजमेंट किया अपना वैब चैनल फेसबुक ते यूट्यूब वास्ते ते सैटेलाइट हाल दी करी अरेंजमेंट PTC नाल चालू रहूगा। उन्हां दी बयान सीगा भी 11 करोड़ 50 ਲੱਖ रुपए चाहिए पूरा सैटअप लाउण लई। ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲਾਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਣ ਵੀ ਚਲਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੁਣ। ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ 9-10 ਕਰੋੜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ शायद इस वे उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं सी। पर सवाल ये उठता वा भी पिछले साल सुते पे सी क्यों अरेंजमेंट नहीं किया। पिछले 10 साल की सुते पे सी अरेंजमेंट क्यों नहीं किया। पता सी कि 2023 के जुलाई के अरेंजमेंट खत्म हो जाना वा जो निजी चैनल के नाल है। हुण तक अरेंजमेंट क्यों नहीं किया इन्ने बारी सवाल उठे। दा कॉमेंट आया कि 16 सालों में भगवंत मान ने साहस किया बादलों तो होर लुੱਟ ਨੂੰ बचाने ਲਈ पर लिफाफे विचों निकले जथेदार क्यों अपने आकारां के खिलाफ जाणगे। जिथे तक हो सकेगा SGPC बादलों कोल ही अधिकार रखना चाहेगी। हिंदुआं दे किन्ने चैनल चलते, हिंदुआं दे मंदिरां दे किन्ने चैनल चलते जी। कदे सुनी तुसीं खबर इदां? ये तुहाडा किसे ना मतलब नहीं। जे तुसीं गुरबाणी दे तुहाडे मन दे विच हैगी आ भी तुसीं गुरबाणी सुननी आ तो क्यों तुसीं कड़ा करदे आ गुरबाणी सुनो। कुछ किसी चैनल ते आवे किसी ते ना आवे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वे नॉर्थ अमेरिका है सोमवार की शाम, भारत च मंगलवार की सवेर, नानकशाही संमत 555 सौण की 10 तरीक है और तुसीं देख रहे जे तुहाडा अपना शो हैलो ग्लोबल पंजाब। ये प्रोग्राम ग्लोबल पंजाब TV ते चैनल पंजाबी ते इस वे लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वे ग्लोबल पंजाब TV के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हैं और उन्होंने मेरे पर्सनल फेसबुक पेज के उपर क्रॉस पोस्ट भी किया जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म Jio TV ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम में तुसीं देख सकते जी। कॉल इन शो आ, तुसीं कॉल कर सकते जे और जिहड़े नंबर्स ते कॉल करना वा दोवें नंबर्स तुहाडी स्क्रीन ते इस वेले डिस्पले हो रहे हैं। शो दे विच भी ये डिस्पले हुंदे रहणगे। इस प्रोग्राम दे विच असीं जिहड़े बर्निंग इशूज़ आ, इंपॉर्टेंट इशूज़ आ पंजाब दे, मुल्क दे, दुनिया दे, उन्हां दे उत्ते विचार चर्चा करते हैं। पिछले कई दिनों तो विचार चर्चा हो रही है, काफ़ी विवाद छिड़िया होया वा श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी के प्रसारण नूं लैके। सो अज इस बारे ही गलबात करांगे। पिछले करीब 23 सालों तो श्री दरबार साहब अमृतसर तो जिहड़ा प्रसारण है गुरबाणी का ये निजी चैनलों पर चल रहा। पहले 7 साल SGPC ने ETC नाल अरेंजमेंट किया सी, फिर ETC ने अपना अरेंजमेंट जिहड़ा PTC नूं ट्रांसफर करता। PTC की मलकीयत जिहड़ी आ बादल परिवार की आ। जी नैक्सट मीडिया नां की कंपनी आ जिहड़ी बादल परिवार की आ, वो PTC चैनल नूं चलाउंदे जे। पिछले 16 साल तो गुरबाणी का प्रसारण जिहड़ा वा ये PTC ते हो रहा वा क्योंकि बादल परिवार की इहदे ते मलकीयत आ, बाकी चैनलों नूं मौका नहीं दिता गया। इस गल की काफ़ी सालों तो आलोचना हो रही है और इस आलोचना करके SGPC ने मजबूरन एक नवा अरेंजमेंट उन्होंने करना पिया वा और नवा अरेंजमेंट जिहड़ा वा वो कल तो वो शुरू होया। इस नवे अरेंजमेंट के तहत SGPC ने अपना YouTube चैनल खड़ा किया वा। एक दिल्ली की कंपनी हायर की गई है जिन्होंने 12 लाख रुपया हर महीने SGPC देवेगी और
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ YouTube ਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ SGPC ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਾਰਣ PTC ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ SGPC ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਜਬ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ETC ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਸ ਵੇਲੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ETC ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ETC ਨੇ PTC ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ। PTC ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੋ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ। 2011 ਤੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ 11 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ PTC ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ SGPC ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ SGPC ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ SGPC ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ YouTube ਚੈਨਲ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲੀ PTC ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ SGPC ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ, ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ, 1 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ PTC ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਜਬ ਹੈ ਵੀ YouTube ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, YouTube ਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੇ PTC ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵਾਜਬ ਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ 4.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਔਰ YouTube ਤੇ ਕਰੀਬ 77,000 ਲੋਕ ਜੁੜੇ। ਇਹ SGPC ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਔਰ PTC ਤੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। SGPC ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 4-5 ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ SGPC ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। SGPC 12 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਊਗੀ YouTube ਔਰ Facebook ਵਾਸਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਹਾਲੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰੁਪਈਆ SGPC ਦੇਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। SGPC ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੀ SGPC ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਔਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ PTC ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ SGPC ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ SGPC ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ SGPC ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਆ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਆ? ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਖੜਵਾਟ ਪਵੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਹਿਰੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ
ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਟ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗਲੋਬਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਜੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਹੁਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਾਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੈਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਫੰਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰ ਲਵੇ? ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ MLA ਬਣਾਏ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। SGPC ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 23 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ SGPC ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਛੇਤੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੰਦੂ ਸਾਹਿਬ? ਬਸ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਾ ਉੱਠੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 5 ਸਾਲ ਚੱਲ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਈਏ? ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦਾਬਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਬਦਲਿਆ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਸੰਗਤ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋ ਬੰਟੂ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੋਰਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਖਜੂਰੂ ਉੱਤੇ ਅਟਕਿਆ, ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਮੋੜ ਘੇਰ ਕੇ ਖੋਤੀ ਫਿਰ ਬੋੜ ਥੱਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਅਖੀਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਵੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ SGPC ਨੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਜੱਸੀ ਕੁਲਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਵਲੇ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗੋਲ ਚੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਦੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਰਨਾ ਏਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ
ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਲ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਆ। 15 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜੈਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 15 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵਤਾਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਰਨਜੀਤ ਗੁਮਟਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ SGPC ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹਾਲ ਦੀ ਕਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ PTC ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾਈ ਸੰਸਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਵੀ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾਉਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲਾਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੋਣ ਵੀ ਚਲਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਠਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਛੋਣ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ 11 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੇਣ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਹੀ 9-10 ਕਰੋੜ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ SGPC ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ? ਦੇਖੋ SGPC ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ ਉਹ SGPC ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਧਰਮ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੂ ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਖਵੀਰ ਸੋਹਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ SGPC ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਲਖਵੀਰ ਸੋਹਲ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਵਿਰਕ ਦਾ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਸਕਣਾ, ਇਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਸਹੀ ਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਸੱਦੀ ਸੀ ਮੀਟ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦੀ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ, 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਚੈਨਲ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ SGPC ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਚਾਲੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਨਲ? ਇਹ ਤੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਹੋਰ ਉਲਟਾਤਾ। ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਪਤਾ ਯੂ। ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਨਵਾਇਲ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 2023 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ। ਸੋ SGPC ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਹਸ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ SGPC ਬਾਦਲਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਹ ਹਰਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ SGPC ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ। SGPC ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਾਜਬ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਖਵੀਰ ਸੋਹਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਖਰੇਤੀ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ,
ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਵੇਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, 36 ਧੜੇ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੀਨਵੇਲ ਖਰੇਤੀ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੈਕੂਲਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰੋਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੇਹੁਣੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਜਬਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ SGPC ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਡਿਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PTC ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਏਦਾਂ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ। ਅਜੇ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ। ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਵਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SGPC ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰਾਈਟਸ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਦੀ ਜਾਂ PTC ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਕਲਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਕਲਾ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ PTC ਦਾ
ਮਾਈਕ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਲ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਦਲੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ SGPC ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਰਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ 'ਚ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਦੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਪੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੋਲੀਏ? ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 3 ਵਾਰ ਲੋਗੋ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ? ਉਹ 3 ਵਾਰ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SGPC ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SGPC ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹਨ ਜੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਦੇਖਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੈਲੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆ ਹੁਣੇ ਕਾਲਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਸੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਜੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਦਾ ਪਿਓਰ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 2011 ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪਤਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਪੱਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਪ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਥੋੜੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਿਟੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 2 ਸਾਲ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਰੂਮ ਦੀ ਨਾ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। 1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਜਾ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੈਪਟਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਮੀਨਵੈਲ ਕਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਾਫੀ ਵਾਜਬ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਆ, ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ DD ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। DD ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ DD ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਵੇ। ਜੇ DD ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਡੀਡੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ SGPC ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੰਵਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਾਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ SGPC ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਗਿਆ। SGPC ਨੇ PTC ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਆ, PTC ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫ੍ਰੀ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ PTC ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਨਾਓ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ TV 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? 2000 ਜਿਹੜੀਆਂ 11-12 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ SGPC ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੀ TRP ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੈਬ ਚੈਨਲ ਆਪਣਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 2-3 ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਰੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਹੋਰ ਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਟੋਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਹੈਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ 2 ਤੇ 2, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਰੋਟੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ 2 ਤੇ 2, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੰਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਰੋੜਾ ਡੇਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਧਾਮੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਹਾਰ ਗਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ? 170 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ। ਚੋਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਧਾਮੀ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਬੇਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਆ ਲੋੜ ਆ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਚੋਣ ਮੰਗਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ ਚੋਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫੀਨਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰਦੀ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਦੇਣ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ 100 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਦਲ ਹੈ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਵਾਲੇ 14 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਮੜ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲਗਾਏ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਲਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਇਹਨੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸ਼ੋਰ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ MSP ਦਵਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਜੇ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ MSP ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ? ਸ਼ੋਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਵੀ ਚੈਨਲ SGPC ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ? ਸ਼ੋਰ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ PTC ਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਤੇ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਉਹ? ਸ਼ੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ SGPC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਚਲਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 4-5 ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ SGPC ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਸਟ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਹੁਤ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਡਾਊਨ ਲਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਔਰ SGPC ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ PTC ਚੈਨਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੀ। PTC ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਓਵਰ ਦੀ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਜੋ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 'ਚ ਕਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਓਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਮੇਟੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸ਼ੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਮੂਨਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣ ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅਜੇ ਪਾਸੇ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੂਪ ਹੋਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ SGPC ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ YouTube ਜਾਂ Facebook ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਔਰ ਕੇਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ PTC ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ SGPC ਕਰੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। YouTube ਜਾਂ Facebook ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋੜ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੱਛੇ ਖਬਰਾਂ ਥੋੜਾ ਆਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਥੋੜਾ ਆਣਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ BJP ਨਾਲ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਹੀ ਨਿਖੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ। ਸ਼ੋਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ SGPC ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ Facebook ਚੈਨਲ ਚਲਾਇਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਚੈਨਲ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ।
ਪਰ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ SGPC ਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।